علی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ جی کون بھائی؟ قادری صاحب بول رہے ہیں؟ کون بھائی؟ بھائی تمہارا پرانا دوست منظور حسن۔ ارے یار اتنے دن کے بعد آئے ہو منظور حسن، آپ تو بڑے والے کو لے کے آ رہے تھے مجھ سے بات کرانے کے لیے، اور آپ بھاگے بیچ میں بات ادھوری چھوڑ کے۔ کون سی بات بھاگ گئے بھائی؟ آپ جو شاباشی کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے نا، آپ نے کہا پھر میں بڑوں سے بات کراؤں گا۔ جی 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 میں نے کہا تھا، لیکن آپ نے پھر کہاں کری تھی بات؟ آپ نے کال ہی نہیں کرا، بات کہاں سے کروں گا؟ آپ میرا نمبر بلاک کر کے بیٹھے ہو۔ نہیں، نمبر تو میں کسی کا بلاک نہیں کرا، میں نے ایک تو اس کا کرا ہے تمہارے عبداللہ کا جو مہا گالی سیکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ، آپ ایک کا تمہارا عبدالرزاق کی جو گالی بکتا ہے جمشید بھائی، اس کا بلاک کرا ہے۔ تم تو مجھے ابھی تک تو سیدھے نظر آ رہے ہو۔ بھائی آپ نے میرا نمبر بلاک کیا ہوا ہے، چیک کر لو، ابھی آپ کی مس کال آئی تھی، میں ریکارڈ کال لگا رہا تو نمبر بلاک دکھا رہا اچھا، تو ہو سکتا ہے غلطی سے ہو گیا وہ، اور ہم ہٹا دیں گے۔ اور بولیے جمشید بھائی۔ ہے۔ جی بالکل خیریت ہے، مست ہیں، اللہ کا ارے شکر ہے، ماشاء اللہ بزرگوں کی کمال دعا کر دیا آپ نے تو یار۔ اچھا ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، بتا سکتے ہیں؟ ہے۔ دیکھیے مسئلہ پوچھنا ہے تو علماء کرام کو کال کریے، نہیں ٹاپک پہ نہیں، بات کرنی ہے تو بات ٹاپک کریے۔ ٹاپک کا بارے میں کچھ پوچھنا ہے آپ سے تو جو پہلے کی بات ادھوری رہ گئی وہ کب پوری کریں گے آپ؟ یار۔ کیا بتاؤں اپنی قسم، اتنے آپ چال بازے کو برا مت مانیے جمشید بھائی۔ دیکھیے معاذ اللہ رب العالمین الزام نہ لگائیے جناب۔ تو اچھا آپ بات چھوڑ پہلے کا کے جواب بھاگے۔ دے دیجئے، پہلے کا جواب دے دیجئے نا میں نے یہ۔ تو آپ کو جواب دے دیا، جواب تو میں نے دے دیا تھا، جواب کیا آپ کو جواب دینا دیا تھا تھا۔ آپ نے؟ کیا میں جواب نے دیا آپ تھا؟ کو حدیث بھی پیش کر دی تھی، کون سی پیش کری تھی؟ بخاری شریف کی۔ بتائیے کس کے بارے میں پیش کری تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سے کون جا کے ملے گا، ٹھیک کون ہے، سی خاتون جا کے ملے گی؟ جی جی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی سے ہاتھ کو ناپنا چالو کیا، جی بالکل۔ لیکن آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب آپ سے سب سے پہلے خاتون جا کے ملی کس کی سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہاتھ لمبے سے مراد کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو جب سب سے پہلے آپ کی جوجا آپ سے جا کے ملی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہوں ہاتھ لمبے سے مراد یہ ہے ہوں کہ سخی جو سب سے زیادہ خیرات اور صدقہ کرے۔ ہوں تو آپ کی جوزہ مبارک نے سب سے پہلے آپ سے ملاقات جا کے کی، جی اب کہاں کی؟ جی اب سنیں گے آپ؟ آپ سنیے، ملاقات کہاں، پوری وضاحت کرنے دیجیے۔ اچھا پوری وضاحت کیجیے، ٹھیک ہے۔ ملاقات کہاں کی؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا میں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوں، ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ملاقات قبر میں کی۔ اچھا تو آپ نے، ٹھیک ہے آپ سنیے، اس حدیث کی شرح بھی سن لیجیے، جی صاحب شرح نے اس کی شرح بھی کی ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسلم۔ سب سے پہلے جو قبر میں مراد کی، جس حضرت زرقانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی شرح کی ہے، جی جس کو آپ عبارت بنا کے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ کر دیتے ہو، جی تو حضرت زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ سے سب سے پہلے آپ سے قبر مبارک میں جا کے ملی، ہوں اور ٹھیک آگے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، جی اور آپ کی بیویاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور آپ شاباشی کرتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو اعلیٰ حضرت پہ منسوخ کر دیا، ہوں اور نہیں، یہ اعلیٰ پوری حضرت وضاحت نے آپ نے پڑھی نہیں، اعلیٰ جمشید حضرت نے بھائی نہیں کری بھائی، اعلیٰ نقل کی ہے نا، حضرت نے اعلیٰ نقل کی ہے نا۔ حضرت سنو اعلیٰ حضرت نے نقل نہیں کی، وہ ہاں حدیث محدث ہند ہوں نے نقل کری ہے جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے تھے، ہوں ٹھیک ہے نا، انہوں نے نقل کی۔ اعلیٰ حضرت کی جو ملفوظات ہے وہ آپ کی زندگی میں لکھی ہی نہیں انہوں نے، یہ وہ نقل آپ کس نے کی ہے؟ کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ جی کس کا نام لے رہے ہیں؟ کس نے نقل کی ہے یہ بات؟ ان کے بیٹے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے نا، تو وہ اعلیٰ حضرت کو ہی تو مانتے تھے نا۔ جی ہاں، میں تو میری بات تو پوری ہونے دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، بولیے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت نے اپنی حیات زندگی میں نہیں لکھی، ہوں یہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، ہوں ٹھیک ہے، اور ٹھیک اس ہے میں جو ملفوظات ہے وہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت کا قول ایک بھی نہیں ہے، اس میں جو بھی عبارت پیش کی گئی وہ تمام ائمہ کا قول نقل کیا گیا۔ ہوں تو اب جب فتویٰ لگے گا، اگر آپ کے بقول اگر فتویٰ لگے گا تو مولانا زرقانی رحمۃ اللہ علیہ پہ لگے گا، کیونکہ مولانا زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں وہ عبارت لکھی ہے اور وہاں سے نقل کی گئی ہے، ہوں ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس کا جواب میں نے آپ سے مانگا تو آپ نے کہا میں اپنے بڑے کو لے کے آؤں گا۔
नहीं, बड़ों को मैं नहीं कहा, मेरा भाई है, मैं उस वक्त कहीं बिजी होऊंगा इसलिए मैंने कहा था बात कर जी लीजिए, नहीं आपने शायद बात नहीं हजरत, जनाब ऐसे देखिए, ऐसे मत करिए। अच्छा जमशेद भाई, मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप सुन सकते हैं मेरी बात। जी मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, तो इसका माशाल्लाह। जवाब आपसे मुतमईन है आप इस जवाब से? नहीं नहीं, तो सुन तो लीजिए, उसी के बारे में बता रहा अरे हूँ मैं पहले आपको। मैं पूछ तो लूं, आप इस जवाब से मुतमईन है या नहीं? नहीं, मुतमईन नहीं हो ना भाई, इसलिए तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, तो दोबारा अगर बताइए। आप मुतमईन नहीं है तो जाइए, आप फिर बड़े को लेके आइए, उनको हाय हाय मुतमईन हाय, कराया देखो अब फिर वाली बात कर रहे हैं आप, भागने वाली बात। माज़अल्लाह रब्बिल। मैं अब आपसे कुछ एक पूछना बात चाह रहा हूँ इसके बारे में, सुनो आप फिर। जनाब, जनाब सुनो, आप भी दिल्ली में हो, हाँ, मैं भी दिल्ली में हूँ। माशाल्लाह, किस जगह पर है? मेरी बात सुनिए, जाफराबाद की मेरी पैदाइश है। अच्छा, नहीं नहीं, इस वक्त आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? इस वक्त मैं खानपुर में हूँ और अकबर रोड पे मेरा ऑफिस। माशाल्लाह, किस चीज का ऑफिस है? जी मैं शेफ हूँ। सेफ हैं आप? जी हाँ। माशाल्लाह। अब सुनिए मेरी बात। जी, नहीं नहीं, क्या मैंने आपकी बात सुनी ना तसल्ली से अरे जमशेद भाई। एक मिनट जहाँ यार मैं जमशेद भाई, ये तो गलत बात है, मेरे देखो आप, मैंने दोस्त तसल्ली से पूरी बात सुनी है तुम्हारी। मेरे दोस्त सुन तो लीजिए। अब मेरे को जो इस पर एतराज है, आप उसके बारे में सफाई पेश कर दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सुनिए। जो ये जो नकल की है, इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है, ठीक है ना? जी हाँ। तो इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह से जो नकल की है वो ठीक है, उन्होंने कहाँ से ली है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये कौन सी हदीस से साबित है। मेरी पूरी बात सुनिएगा पहले। आपने ये कहा कि जिसके लंबे हाथ होंगे, हदीस में है, ठीक है, उसमें एक बीवी की तरफ इशारा है, सारी बीवियों की तरफ तो इशारा नहीं है, सबके तरफ इशारा है। नहीं 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 नहीं, यूँ कहा कि पूरी बात सुन लिए फिर आप जवाब दे दीजिए। यहाँ पे क्या लुज़ुम लाया, सबसे पहले कौन जाके मिलेंगे? हाँ इसका मतलब ये है कि सबसे पहले के बाद फिर कोई ना कोई मिलेगा। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप पूरी बात तो सुन लीजिए यार जमशेद भाई, पूरी बात नहीं सुनते हैं आप यार, फिर जवाब दीजिए आप। सुनाइए भाई। इसमें ये कहा कि सबसे पहले ये बीवी मिलेंगी जिसके हाथ लंबे होंगे। जी हाँ। ठीक है, चलो आपके कॉल के मुताबिक वहां सारी बीवी आ गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब यहाँ अल्फाज होता है कि बीवी मिलेगी, तो माशाअल्लाह यहाँ अल्फाज अदब के दायरे में होता है, और वहां जो जमशेद भाई ये लिखा गया है बीवियां पेश की जाएंगी, पेश पता है क्या पेश का अल्फाज, ये बड़ा गुस्ताखाना अल्फाज है और ये कहीं हदीस में नहीं है। आपने कहा कि इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह से कौल नकल किया है। जवाब ले लीजिए। अब सुनोगे पूरी बात, जब भी तो जवाब दोगे। जवाब तो ले लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। तो इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है, आगे लिखा है आप शब्बासी फरमाते हैं, ठीक है, आप हमसे ये पूछते हैं कि शब्बासी से आप क्या मतलब लेते हैं। एक जगह अहमद रजा साहब ने, मैं आपको बिल्कुल अभी भेज दे रहा हूँ, ये लिखा है औरतों से मिलो और क्या बोलते हैं रात गुजारो, शब्बाशी करो और जिमा करो, एक ही समझा जाएगा। इबारत भेजो पहले आप। मैं भेज दे रहा हूँ, किताब का हवाला भेज दे रहा हूँ, भेजो फटाफट भेजो, भेजता हूँ फिर बात करते हैं। नहीं अभी भेजो। दोपहर से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चल रही है, तो वो तक़ियतुल ईमान की इबारत पे हमारी और आपकी बात हुई थी ना भाई। आप ये बताइए 5 मिनट पहले कौन सी बात चल रही थी, आप कहाँ पहुंच गए? ही नहीं थी, वो तो जमशेद भाई से आपकी बात थी। तो आप सफाई क्यों पेश कर रहे थे फिर उनकी? हेलो, जमशेद भाई की बात थी आपसे, फिर आप उनकी क्यों सफाई पेश कर रहे थे जब जमशेद भाई की थी? तो हमारी आपस में बात चली थी, आपका कॉल आया तो आपको ले लिया गया। नहीं, तो फिर भाई ने बाकायदे कहा है कि जमशेद भाई अब चुप हो जाइए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मंसूर भाई एक मिनट, आपने मुझे किताब भेजी, हाँ मैंने आपको वाजे कर दिया ये किताब आला हजरत की नहीं है। किसकी है? आपके आलिमों की नहीं है? हमारे किसी आलिम की है, किसी मुसन्निफ की, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये किताब आला हजरत की नहीं है। और जिस इबारत में शब्बाशी का माना लिया गया वो कुरान की उस आयत से लिया गया है। आपकी सुनो और वो सुनो पहले बात सुनो, जो शब्बाशी का माना लिया है वो मौलाना मौदूदी साहब ने लिया। आला हजरत की जो उसमें आला हजरत का जो माना है वो माना शब्बाशी का नहीं है। सुनो, आपको मैंने दोनों स्टैंड भेज दिया। आपने पहली बात तो ये झूठ बोला ये किताब आला हजरत की है, और दूसरा आपने झूठ क्या बोला कि इसमें आला हजरत के बारे में लिखा है, आपके मौलाना ने लिखा है। नहीं भेजी मुझे आपने, पूरा सफा भेजा है। अरे पूरा सफा भेजा है, पीछे का मैंने साथ में भेजा है, पीछे का मिला के पूरी किताब भेज दूं? कहो तो पूरी किताब भेज देता हूं भाई। नहीं भाई, जो पूरा सफा दिया आपको मैंने। सुनो, जहाँ से बात शुरू होती है वहां से भेजी जाती है, और चलिए जहाँ से ठीक है, बात शुरू हुई है वहां से मैंने आपको भेजा है। सही है, उसमें जो कुरान की जो आयत है उसका माना अलग अलग मौलवी ने किया है, और जिस मौलवी ने शब्बाशी माना लिया है वो मौलाना मौदूदी साहब ने लिया है।
ٹھیک ہے, اب آپ یہ ثابت کر دیجئے. سنو یار, میں اتنی دیر سے تمہاری سننا ہوں, دونوں کی سننا تھا میں, تم سنتے نہیں ہو. آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے جو لیا ہے نا, سنو یہاں پہ کیا لکھا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے مجھے عبارت بھیجی ہے, یہاں پہ لکھا ہے یہاں اعلیٰ حضرت کی تحریم اور وہ دی فرق ہے. مطلب یہاں پہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی اپنی کتاب میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت کو لقب دیا ہے ان کے مریدوں نے. ارے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, کسی مولوی نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں. اب یہاں سنو, اب اعلیٰ حضرت نے یہ اب تم انکار کر رہے ہو کہ ہماری کتاب نہیں ہے, تم انکار کر رہے ہو. سنو, اس میں جو معنی لکھے نا سارے شاباشی کے, صحبت کے, یہ اوپر آپ دوسرا اسکین کھولو, پہلا 48 کا کھولو گے نا, تو اس کے اندر اس میں الگ الگ مختلف مولاناؤں نے وہ معنی لیا ہے. آگے مصنف نے سارے معنوں کو جوڑا ہے اور آگے لکھا ہے. جمشید بھائی تمہاری بات بڑی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, یہ کون سی حدیث میں ہے کہ آپ کی بیویاں پیش ہوتی ہیں؟ اس کا جواب دو دونوں. بخاری شریف کی حدیث دے دی ہمیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ سے کون سی جوزہ جا کے ملیں گی, کہاں ملیں گی؟ اچھا, آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ قبر میں ملیں گی؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے قبر میں ملیں گی؟ تو قبر میں ملیں گی نا. اچھا, یہ لکھا ہے کہیں کہ قبر میں ملیں گی؟ تو مولانا زرقانی پہ فتوا لگاؤ. ارے وہ مولانا زرقانی پہ آپ لوگ یہی کہتے ہو کہ ان پہ فتوا لگاؤ. لگاؤ گے آپ؟ مولانا نقل احمد رضا صاحب نے, سنیے, یہ نقل نہیں کیا, یہ مفتی اعظم ہند نے کیا. پھر احمد رضا نقل احمد رضا صاحب نے نہیں کیا ہے, مفتی اعظم ہند نے ملفوظات لکھی ہے. سنو پہلے بات, اور دوسری بات یہ مولانا زرقانی رحمۃ اللہ علیہ پہ فتوا لگاؤ پہلے آپ, کہ انہوں نے اپنی عبارت یہ کیوں لکھی. آپ اس عبارت کی تائید کرتے ہیں نا؟ میں تائید تو آپ کر رہے ہیں اور آپ صحبت کا لیں گے. سنو, اگر شباشی کا معنی آپ غلط لیں گے تو پھر آپ کے مولوی پکڑے جائیں گے, کیونکہ وہ میراث کا واقعہ غلط لیں گے, صحیح لیں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ کون سی حدیث میں ہے بھائی؟ مولوی سنو, آپ اس عبارت کو صحیح مانتے ہیں. اب سنو میری بات, آپ کے مولوی کیا لکھتے ہیں کہ شب معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش میں تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شباشی کی. کیا لوگ اس کا معنی کیا کی دوبارہ بتانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے, ٹھیک ہے نا, عرش پہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شباشی کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے. تو یہاں پہ میں معنی غلط لے لوں؟ مسجد میں اگر میں سنو گے نہیں تو میں یہ کہوں گا پہلے اب آپ کو سننا پڑے گا, بہت دور ہو گئے تو میں یہ کہوں گا کہ میں مسجد میں شباشی کرتا ہوں. پہلے سنیے, میں کہوں گا میں مسجد میں شباشی کرتا ہوں. اس کو آپ غلط لیں گے صحیح لیں گے؟ میں تو صحیح لوں گا, غلط تو آپ صحیح لوگے نا. اب آگے سن لیجئے, اب آگے سن لیجئے. اور میں یوں کہوں کہ کسی کی بیوی کسی کے ابا پہ پیش ہوتی ہے اور وہ رات کو شباشی فرماتے ہیں, یہ کہ اچھا الفاظ ہے؟ آپ صحیح لیں گے, اچھا غلط لیں گے؟ آپ کس کا بھی جواب دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ کی بیوی پہ کیا کہتے ہیں مقدمہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جج پکارے گا کہ بھائی فلانا کو پیش کیا جائے, ٹھیک ہے نا, اور رات بھر مقدمہ چلتا ہے, اور میں یہ بولوں کہ بھائی آپ کی بیوی عدالت میں پیش کی اور جج صاحب کے ساتھ رات بھر شباشی کی, کیا لوگ اس کا معنی؟ ارے پھر بھائی گھوم کے آ گئے. کڑوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہیں یہ جو عبارت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے, پتہ ہے یہ عدالت کے اوپر لکھی ہے. سنو, جیسا پھر آپ اعلیٰ حضرت کی طرف لے کر کے جا رہے ہو, اپنے آپ بری کرنے کے لیے آپ کہاں بات کو گھما رہے ہیں, آپ بات کہاں گھما رہے ہیں؟ عدالت کے بارے میں اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت نے صحبت کا لیا ہے کیا؟ آپ اس عبارت کو صحیح مانتے ہیں؟ یہ بتائیے. بالکل صحیح ہے, صحیح مانتے ہیں نا؟ بالکل صحیح ہے. ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو اس عبارت کو آپ صحیح مانتے ہیں. لگاؤ گے, سنو, اگر آپ اس پہ فتوا لگاؤ گے تو فتوا کس پہ لگے گا؟ آپ پہلے مولانا زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھاؤ, اس کے اندر یہ سیم عبارت موجود ہے, تو آپ پہلے زرقانی رحمۃ اللہ علیہ پہ فتوا لگاؤ گے. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کس عقائد سے تھے؟ سنی عقائد سے تھے. سنی عقائد سے تھے, بریلوی تھے نا. 11ویں صدی کے مجدد ہیں, مجدد ہیں بریلوی. 11ویں صدی کے مجدد ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں اس پہ آپ کے علماء بھی, سنو, ان کی کتابیں آپ کے ادارے میں بھی پڑھائی جاتی ہے, ہاں ٹھیک ہے نا. اور ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, ہماری کتاب میں. بات سنو, مولانا زرقانی سنتے نہیں یار, جو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب نہیں دیتے ہو. پہلے فتوا لگاؤ مولانا زرقانی پہ. نہیں, ہم کسی میں فتوا نہیں لگاتے, ہمارا کام نہیں ہے الحمدللہ. کیڑے کیوں نکالتے ہو پھر؟ کیڑے کیوں نکالنے؟ گستاخانہ عبارت ہے. گستاخانہ تمہارے 7 نسلیں لگ جائے گی, ثابت نہیں کر پاؤ گے تم. ارے ثابت تو کر دیتے ہیں لیکن تم لوگ مانتے نہیں نا. تمہارے مولوی سے 3 گھنٹے کی بحث ہے اس کے اوپر, یوٹیوب پہ مناظرہ پڑا ہے, اٹھ کر کے بھاگا ہوا ہے وہ. دیکھو ایک بات کہوں, برا مت مانیے گا, میری بات شیطان سے کوئی نہیں جیت سکتا. سنو, شیطان کو چھوڑو, میں آپ کو 1 لاکھ کا انعام دوں گا اور کیش دوں گا. آپ بھی دلی میں ہو, میں بھی دلی میں ہوں, جب چاہے تب آ جاؤں گا آپ کے پاس, جب بلاؤ گے تب آ جاؤں گا.
ठीक है कब ना? आएंगे बताइए, आप जब बताइए। बुलाओगे तब आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, कल आ जाए, कल आ जाइए, कल आ जाइए, कल आ जाइए। अब पूरी बात करिए, अब बात पूरी करिए, कल आइए। हमें आ जाऊंगा कल किस टाइम आएंगे? अब पहले बात सुनो, आपने बात कल की करिए, पहले अब कल पे बात नहीं 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 मैं कल आ जाऊंगा। पहले नहीं, बात आप सुनो। लोगों की आदत है बात को पकड़ने की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कल किस टाइम आएंगे, किस बोलिए टाइम आऊं बोलो, बोलो, आप बताओ जब को आप किस सहूलत टाइम हो आऊं आपको। बोलो ना। 12 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ दिन में, चलो बोलो। ठीक है। मैं पक्की ठीक- बात मैं- करना, सुनो, ये बात रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे रिकॉर्डिंग से मैं डरता नहीं हूँ। तुम्हारे जो जितने भी जानने वाले ना, सबने मुझे दिल्ली में बुलाया, जहाँ बुलाया मैं वहां मिल करके आया हूँ। ठीक है भैया ना? सब ऐसे सुनो, कहते हैं, बात राहिल ने भी कहा था, राहिल अरे भी भाग राहिल गया। को छोड़ो, राहिल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सुनो, मैं दिल्ली में राहिल हूँ, डरपोक। सुनो, अरे हाँ सुनो, हाँ। जाहिल वाली बातें ना करो मेरे सामने, ठीक है ना? पहली बात ये, जाफराबाद की पैदाइश है, गांधीनगर, जाफराबाद, कांति नगर, सीलमपुर, अरे पुरानी पैदाइश सीलमपुर, छोड़िए आप। और तुम गांधीनगर 3 नंबर में रहते हो ना? हाँ हाँ। गांधीनगर 3 नंबर में, कांति नगर 8 नंबर में मेरा पूरा खानदान बसा हुआ है, पुरानी सीलमपुर। तो मैं तुम्हारे ठीक है अपने ना? खानदान की सुनो, बात नहीं कर रहा हूँ, मिलने की बात कर रहा हूँ। मिलने की कोई नहीं है, गाड़ी से 1 घंटा लगेगा खानदान मुझे के पहुंचने में। लड़ना थोड़ी है, खानदान की तुम गिना रहे हो कि मेरा खानदान, मेरी पैदाइश। मुझे आप कल किस टाइम आ रहे हो, पक्का वादा करो। बिल्कुल भी चेतावनी मत देना, कल किस टाइम आ रहे चेतावनी हो। नहीं दे रहा, तुमने वादा करा है कल का, किस टाइम आ रहे अगर हो। आप अहद करोगे, ठीक है ना, हाँ कि हाँ आप अपने इदारे से फतवा निकलवाओगे, इदारे से, हाँ कि इसी टॉपिक पे दारुल उलूम हाँ देवबंद का फतवा है हाँ कि ये इबारत कुफरिया है, हाँ ठीक है ना? आप अपने हाँ इदारे से, आप अपने मुफ्ती एकराम से, किससे, दारुल उलूम देवबंद या दारुल उलूम इफ्ता से, हाँ इसी इबारत पे फतवा निकालो और हाँ आप मुकर्रर करो तारीख, मैं करूंगा हाँ। मुनाजरा आके वहां पे। कल आ जाइए तो आप निकलवाओ तारीख, जी, कल मैं कल तारीख क्या तहरीर कल कह रहा निकलवाओ ना हूँ। भाई, मैं तहरीर मांग रहा हूँ। पहली बात तो आप मर जाओगे, आपके दारुल उलूम देने वाले इस आप इबारत पे फतवा नहीं तहरीर दे पे पहुंच सकते। गए, मैंने क्या कहा था, हमारी नहीं, आपकी बात होगी। करेंगे, ऐसे थोड़ी बात के उठ के आ गया और आमने सामने हो गई बात, ऐसे तो थोड़ी फिर बात क्यों होती है। फौरन कह रहे हो कि मैंने कब क्या आऊं बोला? कब आऊं। नहीं, वो तो मुलाकात के लिए कभी भी आ जाऊंगा भाई। हाँ तो कल आ जाइए हाँ, मुलाकात मेरी के बात लिए, सुनो। हम दोनों चाय पी लेंगे साथ में यार। अरे चाय तो खैर छोड़ो, चाय वाय तो हटाओ, बात खत्म चलो करो। बिरयानी खिला दूंगा, कोई बात अरे नहीं। वो छोड़ो, हटाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, पहले कल की बात पूरी करिए, कल मंजूर आएंगे भाई, आप। हाँ देखो मंजूर भाई, मैं फिर मुझे आपसे कह रहा जमशेद हूँ, भाई आपसे मिलना भी है, मैं मिल लूंगा, बाखुदा मिल लूंगा, जब आपका दिल लेकिन करे तब कल का मिल वादा लूंगा। हुआ, कल का वादा हुआ मेरे भाई, तुम्हारा मेरा। देखिए मेरी बात सुनिए, कल है दिवाली, हाँ ठीक है ना? कल इंशाल्लाह मैं किसी काम से जाऊंगा, और कहाँ मिलने की जाएंगे? बात रही, मैं पर्सनली आपको कॉल करके मिल लूंगा। मेरा वहाँ नहीं सीलमपुर नहीं आना जाना नहीं लगा नहीं। रहता है, ठीक है? हाँ मेरा आना जाना, मेरा पूरा कुम्मा बसा हुआ है वहाँ पे। चलो आना कल जाना- मत आइए, परसों आ जाइए, परसों आ जाइए। इंशाल्लाह मैं, देखिए वादा नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह मैं आऊंगा। अभी आपने कल का कहा था, मैं परसों की कह रहा हूँ। मंजूर भाई, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ जो लाइन पे थे वो चले गए, मैं देखता हूँ चले गए हैं। आप दूसरी चीज सुनिए हेलो? मंजूर भाई, दूसरी हेलो, एक मिनट रुकिए, मैं देख तो लूँ लाइन वाले हैं नहीं है। हेलो हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुनने आप गुफ्तगू? जी जी, ये अब हमारे सुन रहा एक हूँ। तोफेल रजा साहब हैं, एक हमारे जमशेद कादरी साहब हैं। हाँ मंजूर सुफैल साहब, भाई सलाम वालेकुम। सुफैल भाई सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, जी आप कौन थोड़ी साहब सी हैं? थोड़ी सी एक गुफ्तगू मिनट करिए इनसे। एक मिनट, मैं मंजूर साहब से एक बात बोल के बात को खत्म करूंगा। मंजूर साहब, खत्म नहीं, आप भाई इनसे गुफ्तगू करिए आप। अरे मेरी बात सुनिए, मुझे काम है, मेरे को खाना, आपको मैंने बताया ना मैं शेफ हूँ, मैं खाना बनाऊंगा अभी। मेरी बात सर तोफेल रजा साहब कर लेंगे, आप चले जाइए। प्लीज सलाम का जवाब दे दिए सुफैल भाई। नहीं पहले जी, मेरी एक सलाम, इबारत, मेरी पहले ये बात पूरी होने दीजिए। सुनिए मंजूर जी, भाई, जी, जी। मंजूर भाई, हम्म, आप आपको ना मैं जितने का भी बोलोगे उतने का चैलेंज दे दूंगा इस इबारत पर, क्योंकि ये मौलाना जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है। इस इबारत पर हाँ। देवबंद इफ्ता या देवबंद दारुल उलूम देवबंद या दारुल उलूम नदवा कभी हाँ। जिंदगी में फतवा नहीं दे सकते कुफ्र का। वो देते नहीं मेरी है, बात को, क्यों पता है वो क्यों? नहीं सुनो, देते हैं। क्यों मेरी बात हाँ। को सुनो, क्योंकि ये इबारत हाँ। कुफरिया है ही नहीं, हाँ ठीक? और इसके ऊपर 3.5 घंटे की बहस हो चुकी है और इस पे रजामंदी मंजूर हो भाई, चुकी है। आप लोग जी। इसके मुद्दे बार बार उठाते हो। मंजूर भाई, तौफीर भाई जी। सही कह रहे, कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा इसके ऊपर। बिल्कुल 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 सही बात। वो सही कह रहे भाई, सही कह रहे वो, बिल्कुल, इसका है ना? फतवा नहीं लगेगा। तो जी, इस पे जी। फतवा नहीं लगेगा, इस बहस को आप छोड़ दो, जी इस बहस को आप छोड़ दो। आप टॉपिक ऐसा लेके आओ। पहली बात तो ये, आप लोग आला हजरत की कोई सी भी किताब उठाते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते। किसी की अरे भी यार, किताब सब- को उठा के आला हजरत सब आपके मौलवी हैं, उन्होंने नकल की है अहमद रजा साहब के बारे में। मैंने मना नहीं किया। आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी हैं या 1400 से ज्यादा है। अच्छा जमशेद भाई 5 मिनट बात कर लीजिए, 5 मिनट फिर चले जाना, आप बात हाँ, करिए। तो मेरा ये कहना है कि मंजूर भाई इस इबारत को आप छोड़ दो, इस पे आप कुफर का फतवा नहीं ला सकते, नहीं लगा चलिए सकते, अब ना ला आगे बात सकते। कर लीजिए, थोड़ा गुफ्तगू